تو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. چھوٹا منہ بڑی بات. آخر میں میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مدد کیا. بہت بہترین شعبہ اسلامیات مسلم یوتھ یونیورسٹی اسلام آباد محترم ڈاکٹر محسن ضیاء قاضی صاحب، جناب شیخ محمد قاسم صاحب، ناظم اعلیٰ ادارہ کی گفتار کو، ان کے کردار کو، ان کی تعلیمات کو نہ صرف دنیا میں اجاگر کیا بلکہ ایک ایسی نسل تیار کی جو کہ خلاف تھی انتہا پسندی کی. طاہر القادری صاحب کی کاوشوں کے اہتمام میں ہے. آپ سب جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ کہ طاہر کا مطلب کیا ہے. پاک. یہ اس طہارت کی روشنی ہے جو علم میں بھی ڈوبی ہوئی ہے. ایوری فول کین انٹر بٹ فیو فولز سروائیو. اور الحمدللہ میں نے میڈیا میں سروائیو کیا. تو میں جس نے کسی کا حق نہ مارا ہو، جس نے، کیونکہ انہوں نے روایتی دینی تعلیم اور جدید عصری علوم اور اس حوالے سے تاریخی دستاویز تحریر کی. شمعیں کیسے پھوٹتی ہیں. آپ ڈنمارک میں جائیے، مساجد دیکھیے، آپ پورے اسکینڈینیویا میں، یورپ میں کہیں بھی جائیں، آپ کو علامہ طاہر القادری کے پھول بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. ڈائریکٹر سید اظہر عباس صاحب، آپ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار. اجمالی جائزہ پیش کر دیا ہے اور سیرت طیبہ پر یہ 4-5 کتابوں پر ایک شعر میں پڑھ کے اجازت لیتا ہوں. میں آج اپنے باس ڈائریکٹر جنرل حسن محی الدین قادری صاحب کو کتب کی اس پروقار تقریب رونمائی میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قال اللہ عمرہ 1980 میں آپ دنیا بھر میں 150 سے زائد ممالک میں وہ شجر علم اور تحقیق علمی کتابی حوالے سے ہو، چاہے وہ کے ساتھ اس کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس وہ سارا موجود نہیں ہوتا. یہ سوچا جاتا ہے کہ چونکہ یہ آپ نے فرمایا ہے تو یہ فلاں زمانے میں ضرور ہوگا ہی، اور آج بھی بہت ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. عرفانی، اخلاقی اور عصری تمام پہلوؤں کو محیط ہے. یہ تفسیر اپنی روانی، برجستگی اور حسن نظم کے اعتبار سے شذرات الذہب، فتوح الغیب اور مفتاح العلوم بن گئی ہے، جو قاری کی عقل و خیرت کو روشن اور قلب و روح کو نور معرفت عطا کرتی ہے. تیسری کتاب القول المبین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس عظیم الشان تصنیف میں صرف ایک آیت مبارکہ کی شرح و بسط کے ساتھ تفسیر کی ہے جو 450 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے تفسیر قرآن کے ذخیرے میں ایک گراں بہا اضافہ ہے. اس کتاب میں عبادت، تعظیم، توسل، توکل اور استعانت کے باب میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے. یہ صرف ایک آیت کی تفسیر ہی نہیں بلکہ ایک روحانی درس بھی ہے جو قاری کے دل میں اخلاص، محبت اور یقین کی کیفیات کو بیدار کرتا ہے. یہ کتاب عربی متن اور اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے تاکہ عامت الناس بھی اس سے استفادہ کر سکے. چوتھی کتاب الرم موضوع بھی ہے. پہلے رسالہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک اور نیک خصائل میں ممتاز تھے. دوسرے رسالہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک آئینہ ہے جس میں آپ کی حیات کے مختلف گوشے نہایت دل نشین پیرائے میں درج کیے گئے ہیں.
तीसरे रिसाला में यह हकीकत दलाइल के साथ वाज़ेह की गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत व तहारत महज बादस बेसत नहीं बल्कि से मुताल्लिक है। पांचवा रिसाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखब मौजिज़ात पर मुश्तमिल है, जबकि छठा रिसाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि इस्लाम और मोहतरम बहनों, आज हम सब यहाँ कहता हूँ अभी सिलसिला गुफ्तगू को बढ़ाते हुए मुल्तमिस हूँ मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त मआब जनाब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अलवी साहिब नाज़िम आला जामे मुहम्मदिया इस्लामाबाद आप तशरीफ़ 150 से ज़्यादा वकला तशरीफ़ लाए, जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से है। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अल्लामा शेखुल इस्लाम ताहिरुल क़ादरी साहब मज़ल्लहु आली की ज़िंदगी इसी मुताला लिखा जाता है, तो जिस मौजू पे लिखा जाता है उस मौजू पे सबसे पहले उस मौजू पे लिखे गए तमाम जो से हर एक किताब का जो असर है, जो तासीर है, वो दुगनी हो गई है। किताब पे कई घंटे चाहिए जितनी बोला जाए, लेकिन ये तारुफ के लिए सिर्फ महफिल इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग सामीन जितने भी हैं जब भी वक्त मिले कम से कम एक दफ़ा इन सब किताबों पर नज़र जरूर डालिएगा। वो हमारे गुफ्तगू हुई, कहने लगे ये निजाम और पाकिस्तान इकट्ठा नहीं चलेगा। देख लें चल रहा है पाकिस्तान, ये निजाम और पाकिस्तान में से माइंड बड़े दिमाग जो होते हैं वो आइडियाज देते हैं, और ग्रेटेस्ट माइंड वो होते हैं जो उन ख्यालात के ऊपर अमल कर लेते हैं। डॉक्टर हम एक अजीम शख्सियत के ऊपर बात कर रहे हैं, उनको खिराज तहकीक पेश करना चाहते हैं। अब हमेशा सालाना प्रोग्राम जो मीनारे पाकिस्तान में हुआ करता था, उसका तमाम पैसा जो है सैलाब दरगाह के नाम पे करते हैं। लोग अपने लिए तो जीते हैं, उसके लिए रहनुमाई अता फरमाई। अल्लाह ताला इस सरसब्ज़ शादाब गुलिस्तान को आबाद रखे और फैज़ का चश्मा जारी और सारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज की इस पुरवकार इल्मी और फिक्री तकरीब अरसा हुआ, 10 साल हुए, और डॉक्टर साहब ने एक जद्दोजहद की आज सही और पॉजिटिव और मुस्बत इस्लाम को मुतारफ़ कराने के लिए, दुनिया में इस्लाम का खूबसूरत और रोशन चेहरा दुनिया में मुतारफ़ कराने के लिए, और उसमें आरिफ हुसैन वाहदी साहब मरकजी नायब सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान व मेंबर रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान। सर तशरीफ। भरपूर ग्राफिक के साथ और मालियाती उलूम तक फैला हुआ है। उनकी गहरी बसीरत और इल्मी महारत ने इस्लामी बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे को नए फिक्री उफ्क अता किए हैं। मैं मुल्तमिस हूँ चेयरमैन शोबा इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहुत शुक्रिया। ये आलम का परवरदिगार है जो इज्जतों और जिल्लतों के फैसले करता है। अल इज्जतु लिल्लाहि जमीअन, सारी इज्जतें उसी की हैं। जिन्होंने कुरान में वाताज़म होकर आज उम्मत मुसलमा को उस नहज पे वो ले गए हैं कि अगर उम्मत मुसलमा फिर से कुरान के साथ जुड़ जाए, हफ़िज़हु अय्यदहु व रआहु अल्लाह, मुअस्सिसु मिनहाज अल-कुरान अद-दुवली الذي يضم فروعا क़यादत की सलाहियत। कम लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला मुतनव्वो नौइयत की सलाहियतों से नवाज़। रुजू इलल कुरान, इत्तिहाद उम्मत और
फरोग इल्म व शऊर मैं समझता हूँ मुसलमान फकीर कजबला है ज़मीदर सीने ऊ सोज़ आहे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी तौफीक से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले पाक के तसद्दुक़ से आज की ये खूबसूरत तकरीब रुनुमाई बसिलसिलाए कुतुब हुज़ूर सय्यदी इमामुल उम्मा शेखुल इस्लाम मदज़िरुल आली की शाये होने वाली तंजीम बिलखुसूस जिनके जुमला फोरम्स, जिनकी मिनहाजुल कुरान की तंजीमात, मिनहाजुल कुरान विमेन लीग की तंजीमात, मिनहाज यूथ लीग, MSM उलमा काउंसिल, पाकिस्तान अवामी तहरीक और जुमला ओहदेदारान की काविशों के नतीजे में इस खूबसूरत और कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं पूरी तहरीक की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद किराम, फज़लाए इज़ाम, पीराने और उलमा और मशाइख़ इज़ाम, सजादान और दीगर वो मुख्तरम हस्तियाँ जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदगी कर रही हैं, मुख्तलिफ जामियात की नुमाइंदगी कर रही हैं, मुख्तलिफ खानकाहों की नुमाइंदगी कर रही हैं, मुख्तलिफ दरसगाहों की नुमाइंदगी कर रही हैं और उसमें प्रोफेसर्स हैं, डीन्स हैं, सरबराहान शोबाजात हैं, असातिज़ा किराम हैं, मशाइख हैं, उलमा हैं, मुहिब्बीन हैं, एडवोकेट्स हैं और जुमला तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात हैं। आपका तशरीफ़ लाना हमारे लिए और इस तकरीब के लिए बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सर थोड़ा सा थोड़ा सा आप पीछे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब सबके लिए दुआ फरमा रही हैं। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला कुम्मली अतबाइही मिनस सिद्दीकीन वस्सालिहीन वशुहदा। हो गया आप क्लियर पढ़े ना साहब डिफेंड ही करते करते मर गए। ऐसे ही वेट करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी सरगर्मियाँ बढ़ाएँ। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मुबारकबाद देता हूँ। आपको